Hello everyone, welcome to this video made by Flora English tutorial. This is a session of English grammar based on WS question episode number 4. Learning outcomes, I mean what are we going to learn now? এখন আমরা কি শিখতে যাইতেছি? Number 1, why as an adverb. Adverb হিসাবে why এর প্রয়োগ. Number 2, how to frame WS question by why with many examples. অনেক উদাহরণ সহ WS word why প্রয়োগ করে WS question গঠন. Why as conjunction, pronoun or noun. Conjunction, noun, pronoun হিসেবে why এর ব্যবহার. Dear viewers, this is an exceptional class for learning English. So keep watching until the end of the class. And subscribe the channel please. WS question, yes, target point of learning now. In this presentation, some statements are to be given to frame WS question. এই ক্লাসটাতে কিছু স্টেটমেন্ট উপস্থাপন করা হবে WS question গঠন করবার জন্য. Here we will form WS question by using the WS word why. এখানে WS word why প্রয়োগ করে আমরা WS question গঠন করব. Dear viewers, let's analyze more about framing WS question and uses of why. WS word why. Why refers to reason. For what reason or purpose. Why যেটা নির্দেশ করে reason বা cause কে কি কারণ বা কি উদ্দেশ্য বোঝাতে এই WS word why টি প্রয়োগ করা হয়. Bengali, here is the Bengali version. Why অর্থ কেন, যা কারণ নির্দেশ করে বা উদ্দেশ্য বোঝায়. Why can be used as adverb, pronoun, noun and conjunction. Why টি ব্যবহৃত হবে adverb হিসাবে, noun, pronoun এবং conjunction হিসাবে. In this class we will learn the different uses of why. এই ক্লাসে আমরা why এর বিভিন্ন ধরনের ব্যবহার শিখব. Why as adverb. A WS word why is used to ask question about reason. Here is the Bengali version. কারণ জানার প্রশ্ন করতে WS word why প্রয়োগ করা হয়. First example, why are you waiting here? তুমি এখানে অপেক্ষা করিতেছ কেন? Now rule or structural pattern. This is the structural pattern. WS word plus auxiliary verb plus subject plus verb plus extension note of interrogation sign. Now another example. Why does Laura go to market daily? Laura প্রতিদিন বাজারে যায় কেন? Dear viewers, WS word why, এখানে স্ট্রাকচার WS word বলছি, এখানে আমরা why ব্যবহার করছি যেহেতু আমরা why দ্বারা এই ক্লাসটি পরিচালনা করছি. তাহলে WS word why plus auxiliary verb does plus subject Laura plus verb go to market daily, it extension note of interrogation sign. So based on this structure, here we got two sentences. Why are you waiting here? Number 1 and number 2. Why does Laura go to market daily? Here is the picture of why. Why an adverb. Yes, more example. Number 1. The park is closed for the foreigners, but I don't why. পার্কটি বিদেশীদের জন্য বন্ধ, কিন্তু আমি জানি না কেন. Dear viewers, why is coming at the end of the sentence, but this one is denoting a sense of for what or for which. এটি দ্বারা কারণ কি জিজ্ঞেস করা হয়েছে, যদিও হোয়াইটি সেন্টেন্সের শেষে বসছে. Now the second one, why don't you look where you are going? Dear viewer, this sentence is denoting some sort of annoyance and anger. কেন তুমি সেখানে যাচ্ছ না যেখানে তুমি যেতে চাও? এখানে why don't you look, why don't এই ফ্রেজটি যখন ব্যবহার হয়েছে তখন আমরা অ্যাঙ্গার বা অ্যানোয়েন্স প্রকাশ করবার জন্য এটা ব্যবহার করব. Next, third one, he asked me why I rebuked the boy. সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো আমি কেন বালকটিকে তিরস্কার করলাম. এই why I rebuked the boy, এখানে এই কোশ্চেনটি আমরা ব্যবহার করছি সাবঅর্ডিনেট ক্লজ হিসাবে, কারণ he asked me এখানে এটা আছে প্রিন্সিপাল ক্লজ. এই why I asked the boy এটি ইনডিরেক্ট কোশ্চেন, এই জন্য আমরা এখানে সাবটাইটেল দিয়েছি ইনডিরেক্ট কোশ্চেন. তার মানে WS word why টি অবশ্যই কোশ্চেন করতে ব্যবহৃত হয় ডিরেক্টলি, আবার ইনডিরেক্টলি কোশ্চেন করতে এটি ব্যবহৃত হয়. Here is a picture. He asked me why I rebuked the boy. সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো আমি কেন বালকটিকে তিরস্কার করলাম বা তাড়িয়ে দিলাম. How to frame WS question.
কিভাবে WH কোশ্চেন গঠন করতে হয়। ফার্স্ট এক্সাম্পল স্টেটমেন্ট, লিন্ডা কুড নট অ্যাটেন্ড দ্য মিটিং ডিউ টু হার সিকনেস। লিন্ডা তার অসুস্থতার কারণে মিটিংয়ে উপস্থিত হতে পারল না। নাও দ্য WH কোশ্চেন, ওয়াই কুড নট লিন্ডা অ্যাটেন্ড দ্য মিটিং। লিন্ডা কেন মিটিংয়ে উপস্থিত হতে পারল না। WH ওয়ার্ড ওয়াই প্লাস অক্সিলারি, এই সেন্টেন্সটা নেগেটিভ সেন্সে ছিল তাই অক্সিলারির সাথে নটটাও থাকবে, প্লাস সাবজেক্ট লিন্ডা প্লাস ভার্ব অ্যাটেন্ড, দি মিটিং এক্সটেনশন নোট অফ ইন্টারোগেশন সাইন। Why could not Linda attend the meeting? Now the second one statement, the boy was punished for breaking the door of his classroom. বালকটি শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছিল তার ক্লাসরুমের দরজা ভাঙবার জন্য। In this statement we are getting the reason for breaking the door of his classroom. এইটুকু দ্বারা কারণ বুঝিয়েছে, আর এই যেই জায়গাটাতে কারণ বোঝায় সেই পয়েন্টটাকে টার্গেট করেই হোয়াই দিয়ে অথবা ফরওয়ার্ড দিয়ে কোশ্চেন করতে হবে। ওকে, নাও WH কোশ্চেন, ওয়াই ওয়াজ দ্য বয় পানিশড। বালকটি কেন শাস্তি পেয়েছিল। ডিয়ার ভিউয়ার্স, দি বয় ওয়াজ পানিশড এটি প্যাসিভ সেন্সে আছে, তাহলে WH ওয়ার্ড ওয়াই প্লাস অক্সিলারি, এখানে ওয়াজটা, বি ভার্বটা এখানে অক্সিলারি ভার্ব, সাবজেক্ট দি বয়, এবার ভার্ব V3 এবং এই সেন্টেন্সটি প্যাসিভেই আছে তাই আমরা প্যাসিভেই WH কোশ্চেনের ফরম্যাটে নিয়েছি। WH ওয়ার্ড ওয়াই প্লাস অক্সিলারি প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব, সেন্টেন্সটাতে কোনো এক্সটেনশন নেই, যেহেতু এই অংশটা তারা কারণ বুঝিয়েছিল এই অংশটুকু আর কোশ্চেনের মধ্যে থাকতে পারবে না, শেষে নোট অফ ইন্টারোগেশন সাইন। হিয়ার ইজ এ নোট, সেন্টেন্সের মধ্যে যে সিন্স, যেহেতু, সিন্স, অ্যাজ, বিকজ এগুলো দ্বারা যেহেতু বা কারণ বোঝায়, অন অ্যাকাউন্ট অফ কারণে, ডিউ টু কারণে, ওয়িং টু কারণে, ফর দি সেক অফ জন্যে বা কারণে, ইনফিনিটিভ ফ্রেজ এটি দ্বারা উদ্দেশ্য বোঝায়, আর ফর প্লাস ভার্ব আইএনজি এটি দ্বারা জন্য বা কারণে বোঝায়। তাহলে এই সকল ফ্রেজ বা ওয়ার্ডস দ্বারা যখন সেন্টেন্সের মধ্যে কারণ বা উদ্দেশ্য প্রকাশ পাবে, রিজন আর পারপাস বুঝালে উক্ত কারণকে টার্গেট করে বা লক্ষ্য করে হোয়াই অথবা ফরওয়ার্ড দ্বারা কোশ্চেন করতে হবে। উই গো টু কলেজ টু অ্যাকোয়ার নলেজ, এই টু অ্যাকোয়ার নলেজটা এখানে উদ্দেশ্য প্রকাশ পেয়েছে, এই পয়েন্টটাকে টার্গেট করে আমরা হোয়াই দিয়ে বা ফরওয়ার্ড দিয়ে কোশ্চেন করি। নাও WH কোশ্চেন, হোয়াই অর ফরওয়ার্ড ডু ইউ গো টু কলেজ। কেন বা কি জন্য তোমরা কলেজে যাও। ডিয়ার ভিউয়ার্স, এখানে টু অ্যাকোয়ার নলেজ এটাকে টার্গেট করে আমরা কোশ্চেন করছি, তাই WH কোশ্চেনের মধ্যে এটি আর থাকবে না। তাহলে আমরা হোয়াই বা ফরওয়ার্ড দিয়ে কোশ্চেন করছি, এটা প্রেজেন্ট টেন্স তাই অক্সিলারি ভার্ব ডু, আর কোশ্চেন করবার সময় উইটা ইউ হয়ে যায়, ইউ হয়ে গেছে, অক্সিলারি ভার্ব ডু নিয়েছি, এবার প্রিন্সিপাল ভার্ব গো, আর টু কলেজ একটা এক্সটেনশন, আর টু অ্যাকোয়ার নলেজ এই অংশটি থাকবে না, যেহেতু এই অংশকে টার্গেট করে আমরা কোশ্চেন করেছি নোট অফ ইন্টারোগেশন সাইন। Structural pattern, WH word plus auxiliary verb plus subject plus verb plus extension note of interrogation sign. Now the exact structural pattern, WH word why plus auxiliary verb plus subject plus verb plus extension note of interrogation sign. Dear viewers, this is the basic structural pattern based on which we are framing WH question. Sign. Example, David is working hard to earn money. ডেভিড কঠোর পরিশ্রম করিতেছে টাকা উপার্জন করবার জন্য। এখানে টু আর্ন মানে এখানে ইনফিনিটিভ ফ্রেজ রয়েছে। নাও WH কোশ্চেন, ওয়াই ইজ ডেভিড ওয়ার্কিং হার্ড। কেন ডেভিড কঠোর পরিশ্রম করিতেছে। WH ওয়ার্ড হোয়াই নিয়েছি, অক্সিলারি ভার্ব ইজ নিয়েছি, সাবজেক্ট ডেভিড, ভার্ব ওয়ার্কিং, যেহেতু কন্টিনিউয়াস টেন্স তাই ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ হয়েছে, এক্সটেনশন আছে হার্ড, নোট অফ ইন্টারোগেশন সাইন। অ্যানাদার স্টেটমেন্ট, উই গো টু কলেজ ফর অ্যাকোয়ারিং নলেজ। আমরা কলেজে যাই জ্ঞান অর্জনের জন্য। এখানে ফর প্লাস ভার্ব আইএনজি, এটি এই অংশ দ্বারাও কিন্তু উদ্দেশ্য বুঝিয়েছে। ওকে, WH কোশ্চেন, হোয়াই ডু ইউ গো টু কলেজ। তোমরা কেন কলেজে যাও। অ্যানাদার এক্সাম্পল, অ্যাজ হি ওয়াজ উইক হি ডিড নট মুভ এ লিটিল। যেহেতু সে দুর্বল ছিল সুতরাং সে একটুও নড়াচড়া করতে পারে না। ডিয়ার ভিউয়ার্স, অ্যাজ হি ওয়াজ উইক এটি দ্বারা কারণ বুঝিয়েছে, তাই এই পয়েন্টকে টার্গেট করেই আমরা এখানে WH কোশ্চেন করব হোয়াই দ্বারা। ওকে, নাও WH কোশ্চেন, ওয়াই ডিড নট হি মুভ এ লিটিল। ডিয়ার ভিউয়ার্স, এই অংশটাকে টার্গেট করে কোশ্চেন করছি তাই এই অংশটা আর কোশ্চেনের মধ্যে থাকবে না, এখানে আমরা কোশ্চেন করব। এটা আছে প্রিন্সিপাল ক্লজ, এই ক্লজটার উপর আমরা কোশ্চেন করব, এটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। তো এখানে এই অংশের উপর কোশ্চেন করতে হলে আমাকে প্রথমে WH ওয়ার্ড হোয়াই প্লাস অক্সিলারি ভার্ব, এটা নেগেটিভ ছিল তাই নটটার সাথেই থাকবে, তাহলে হোয়াই ডিড নট হি, সাবজেক্ট হি, এবার ভার্ব প্রেজেন্ট ফর্ম, পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স যখন ডিড নট হবে তখন ভার্বটা প্রেজেন্ট ফর্ম হবে, ভার্বটা প্রেজেন্ট ফর্ম হবে, এরপর এ লিটিল এক্সটেনশন নোট অফ ইন্টারোগেশন সাইন। হোয়াই ডিড নট হি মুভ এ লিটিল।
Here is a picture. He was very much weak. That's why he did not move a little. সে খুবই দুর্বল ছিল, তাই সে একটুও নড়াচড়া করতে পারত না। Why as conjunction. Conjunction হিসাবে why এর ব্যবহার। Why equal to for what, cause or reason. Why দ্বারা কি কারণে বা কি জন্য এটা বোঝাবে। Why is used to begin a subordinate clause or relative clause referring reason. Why টি একটি subordinate relative clause এর সূচনা করবে যা দ্বারা কারণ বোঝাবে। I don't know why he is weeping. আমি জানি না কেন সে কাঁদিতেছে। Dear viewers, I don't know এটি প্রিন্সিপাল ক্লজ। এখানে why he is weeping এটি একটি সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। এই ক্লজটি শুরু হয়েছে why দ্বারা। why এখানে দুইটা সেন্টেন্সকে জয়েন করছে, তাই এই whyটাকে আমরা এখানে কনজাংশন বা কানেক্টর বলছি। I don't know এটি একটা সেন্টেন্স, he is weeping এটা একটা সেন্টেন্স। এই দুইটা সেন্টেন্সকে জয়েন করছে, বাট why he is weeping এটি কিন্তু একটি সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। Another example, I cannot understand why they don't allow me to talk in the meeting. আমি বুঝতে পারি না তারা কেন আমাকে মিটিংয়ে কথা বলতে অনুমতি দেয় না। Dear viewers, why they don't allow me to talk in the meeting এটি সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। এখানে এই ক্লজটি why দ্বারা শুরু হয়েছে। এই সাবঅর্ডিনেট ক্লজ বা এই রিলেটিভ ক্লজটি why দ্বারা শুরু হয়েছে, আর I cannot understand এটি প্রিন্সিপাল ক্লজ। তাহলে এখানে এই whyটা কিন্তু কানেক্টর বা কনজাংশন, যেহেতু দুইটি সেন্টেন্সকে যুক্ত করেছে। এই কারণে সে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। That is why he reacts. That is a fact why he reacts এরকম বলতে পারি, অথবা that is why he reacts. That is এখানে একটা সেন্টেন্স, আর he reacts এটা একটা সেন্টেন্স। এই whyটা দুইটা সেন্টেন্সকে জয়েন করছে, whyটা এখানে কনজাংশন। Another example, তুমি কি জানো সে কেন জনকে বিয়ে করতে অস্বীকার করেছিল? Now the answer, do you know why she refused to marry John? Dear viewers, do you know এটা একটা সেন্টেন্স, আর she refused to marry John এটা একটা সেন্টেন্স। এই দুইটা সেন্টেন্সকে why জয়েন করছে, তাই whyটা এখানে একটা কনজাংশন। Here is a picture. Why she refused to marry John. There is a sign of disagreement between them. Why as pronoun. Pronoun হিসেবে why এর ব্যবহার। Why for which, on account of which কি জন্য। Why is used to introduce a relative clause usually after reason. সচরাচর reason শব্দটির পর why দ্বারা একটি রিলেটিভ ক্লজ, একটি সাবঅর্ডিনেট রিলেটিভ ক্লজ গঠন করতে হবে। Reason why, this is the subtitle. Now an example, sickness is the reason why Linda does not go to college. অসুস্থতাই কারণ যে জন্য লিন্ডা কলেজে যায় না। Dear viewers, reason why এখানে এই রিজনটা নাউন, তারপরে why বসছে, এই whyটা এখানে প্রোনাউন। কিন্তু এই whyটা একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজের বা রিলেটিভ ক্লজের সূচনা ঘটিয়েছে। why Linda does not go to college, লিন্ডা কেন কলেজে যায় না, এই অংশটি মধ্যে একটা কোশ্চেন রয়েছে, এটা ইনডিরেক্ট কোশ্চেন মূলত। কিন্তু এই সেন্টেন্সটি মূলত শুরু হয়েছে why দ্বারা, আর তার পূর্বে একটি অ্যান্টিসিডেন্ট রিজন রয়েছে, অর্থাৎ নাউন রয়েছে। এই নাউনের পরিবর্তে why বসেছে, এই জন্য whyটাকে এখানে আমরা প্রোনাউন বলছি। Here is a picture. Sickness is the reason why Linda does not go to college. অসুস্থতাই কারণ যে জন্য লিন্ডা কলেজে যায় না। একটা কারণ আছে যে জন্য ছাত্ররা এই উপন্যাস পড়ে না। Now the answer, there is a reason why students don't read this novel. There is a reason, a reason why, এখানে a reasonটা নাউন, তার পরিবর্তে why বসছে, এই whyটা এখানে প্রোনাউন। Another example, কোন কারণে তুমি আমার সাথে দেখা করো না? Now the answer, is there any reason why you don't meet me anymore? Is there any reason, is any reason এরপরে why বসছে, এই any reasonটা নাউন, তারপরে why বসছে তার সাবস্টিটিউশনে, এই জন্য whyটাকে আমরা বলছি প্রোনাউন। আর এই whyটি একটি নতুন ক্লজের সূচনা করেছে, why you don't meet me anymore। এই ক্লজটার মধ্যে একটি ইনডিরেক্ট কোশ্চেন রয়েছে, তবে এটির শুরুতেও কোশ্চেন রয়েছে, এই জন্য আমরা শেষে নোট অফ ইন্টারোগেশন দিয়েছি। ইজ দেয়ার এনি রিজন, এটি হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ। why you don't meet me anymore, it's subordinate adjective clause। যেহেতু এই সাবঅর্ডিনেট ক্লজটি এনি রিজনকে মডিফাই করছে, তাই এটা সাবঅর্ডিনেট অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ, আর এখানে whyটি প্রোনাউন। নেক্সট, why as নাউন। এখন নাউন হিসাবে why এর প্রয়োগ। why নাউন প্লুরাল হিসাবে এটি ব্যবহৃত হয়। দি whys and wherefores or whys, তাহলে এই whyটি দি whys and wherefores এভাবে, অথবা whys and hows and whys এরকম নামে ব্যবহৃত হবে। এক্সাম্পল,
I know very little about the whys and wherefores of the situation. আমি পরিস্থিতির কারণসমূহ সম্বন্ধে খুব কমই জানি। Dear viewers, the whys and wherefores এটি কিন্তু noun. Another example, the children's unending hows and whys are unknown to us. Why can be applied as noun. Now other uses of why. Why এর অন্য ব্যবহার সমূহ idioms why not, why don't অর্থাৎ why not এবং why don't এই ইডিয়মগুলো ব্যবহৃত হয়। Let's see first example, are you going with us? তুমি কি আমাদের সাথে যাবে? Why not কেন নয়? তাহলে এটা দ্বারা এগ্রিমেন্ট বা সম্মতি বোঝায়। Are you going with us? তুমি কি আমাদের সাথে যাবে? তার উত্তরে বলা আছে why not কেন নয়, তার মানে খুব দৃঢ়তার সাথে সম্মতি প্রদান করছে। why not কেন নয়। নাও নাম্বার 2, why don't you come with us? কেন তুমি আমাদের সাথে আসো না? এই why don't দ্বারা অ্যানোয়েন্স বা অ্যাঙ্গার অর্থাৎ বিরক্তি বা রাগ প্রকাশ করা হচ্ছে এখানে। এই why don't ইডিয়মসটি বিরক্তি বা রাগ প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। নেক্সট নাম্বার 3, why not give Mary a call? মেরিকে কল করো না কেন? এখানে সাজেশন বা নির্দেশ বোঝানো আছে। হোয়াই নট দ্বারা এগ্রিমেন্ট বোঝায়, আমরা প্রথম সেন্টেন্সে দেখেছি, কিন্তু এখানে হোয়াই নট দ্বারা কিন্তু আমরা সাজেশন বা নির্দেশ বোঝাচ্ছি। হোয়াই টু এক্সপ্রেস এক্সক্লামেশন, বিস্ময় প্রকাশের জন্য হোয়াই ব্যবহৃত হয়। এক্সাম্পল, হোয়াই ইটস অল গন, এটি কলোকুয়াল ল্যাঙ্গুয়েজে ব্যবহৃত হয়। কেন? সব হয়ে গিয়েছে। অ্যানাদার ওয়ান, হোয়াই ডোন্ট বি সিলি, বোকা হয় না। ফর এক্সপ্রেসিং সারপ্রাইজ, ডিসএগ্রিমেন্ট অ্যান্ড ইন্ডিগনেশন, বিস্ময়, অসম্মতি বা ক্ষুব্ধতা প্রকাশ করবার জন্য হোয়াইটি সেন্টেন্সের শুরুতে দিতে হবে এবং এখানে একটা সেন্টেন্স প্রয়োগ করে শেষে নোট অফ এক্সক্লেমেশন সাইন দিয়েছি, এটা দ্বারা বিস্ময় প্রকাশ বেরিয়েছে। হোয়াই ইটস অল গন, হোয়াই ডোন্ট বি সিলি, বোকা হয়ে না বা হালকা আচরণ করো না। ওকে, দিজ আর অল অ্যাবাউট দ্য ইউজেস অফ হোয়াই অ্যান্ড দ্য ওয়ে অফ framing WH question. If you have any question, comment in the comment box and I will answer you. Enjoy the next class on WH question by Who episode number 5. Until then, stay connected with Flora English tutorial and subscribe the channel please. No more today. Have a good day. Wishing you all the best.